الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ولسانا على لسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزال قدم عبد إلى يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما
اكتسب وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمل فيه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات. قال الله تبارك وتعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. जब दिल ही बुझ गया हो, शोरश से भागता हो, दिल दौड़ते हैं मेरे, ऐसे सुकूत जिस पर तकरीर भी पैदा हो। का सरहाना सब सा कहो बेचोना, शर्माए जिस जलवत खिलवत में वह अदा हो। वो लोग आए जिस दम शबनम वज़ू कराने, रोना मेरा वज़ू नाला मेरी दुआ हो। हर दर्दमंद दिल को सोजाने मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। बेमुरब्बी गई दवानो तिफिल दानिश्वर शुदार, बेमुरब्बी गई दवानो तिफिल दानिश्वर शुदार। बदररा इम्कान बाशात बेसदब गौहर शुदार, बदररा इम्कान बाशात बेसदब गौहर शुदार। उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो। अल्लाहु अकबर। उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। परवाज़ है दोनों का उसी एक ही फज़ा में। अल्लाहु अकबर। परवाज़ है दोनों का उसी एक ही फज़ा में, पर किसी का जहां
ही का जहाँ और करे किसी का जहाँ और है शाही का जहाँ और अल्फाज मानी में तफावत नहीं लेकिन अल्फाज मानी में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और रब्बी अल्लाह ला इलाहा गैरुहु व नबीही मुहम्मद मुस्तफा दीनी अल-इस्लाम दीनु मौक़हु अर्ज़ कुफ़रा नहनु अफ़वन इंदहु मुक़्तदाया नबीउल व सहबहु मुक़्तदाया नबीउल व सहबहु नुजूमुल लिल हिदाया फी ज़माहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा जोरे जोरे मोहब्बत ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आरे जोरे मोहब्बत ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह शाशे पशाशे इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा অন্তরে অন্তরে দেখো রে মন চিন্তা করে অন্তরে অন্তরে চক্ষুটা বন্ধ করে দেখো রে মন চিন্তা করে বিচিত্র কলা কৌশল করে মানুষ বানায় আল্লাহু আকবার আজকে সব আমি বলবো আপনারা চুপ করে থাকেন নাকি কি বলে শুধু বক্তা আওয়াজ করবে আপনারা চুপ করে থাকবেন না আমার সাথে আওয়াজ করবে বিচিত্র কলা কৌশল করে মানুষ বানায় মানুষের ভিতরে মানুষ আত্মা দিয়া করেন হোস কেউ রে সন্তুষ্ট মাওলায় কেউ রে কান্দায় আল্লাহু আকবার ওরে মনে পাগলা মদিনা যাবি না ওরে মনে পাগলা মদিনা যাবি না ওরে মনে পাগলা মদিনা যাবি না ওরে মন পাগলা হবিগঞ্জ গেলি না মন তোলা বসিয়া মন কর ভাবনা মন তোলা স্টেশনে উজান বাটা গাড়ি চলে টিকিট মাস্টার কোথায় আছে রুহুলটা কোথায় আছে তালাশ করো না আল্লাহু আকবার ওরে মন পাগলা হবিগঞ্জ গেলি না হবিগঞ্জ কেন যাবি মদিনা যাবি না মনতলা স্টেশনে উজান বাটা গাড়ি চলে টিকিট মাস্টার কোথায় আছে তালাশ করো না উড়বে হাওয়া নিচে পানি উড়বে হাওয়া নিচে পানি মাঝখানে আগুনের খুনি চলতে আছে দিল রজনী উড়বে হাওয়া নিচে পানি চলতে আছে দিন রজনী মদিনারি হাওয়া
সাহায়ালি বামেতে আকেলালি ফুসফুসে রাগের থলি গুদ্দা নিরালায় ওরে মন পাগলা মদিনা গেলি না মন তোলা বসিয়া মন কর বাবুনা মন তোলা স্টেশনে উজাম্বাটা গাড়ি চলে টিকিট মাস্টার কোথায় আছে তালাশ করো না। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের দরবারে অগণিত শুকর অজস্র শুকর ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত 7 দিন ব্যাপী 30তম বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলন 2020 আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি সেক্রেটারি জেনারেল কোষাধ্যক্ষ দূর দূরান্ত থেকে আগত স্বাগত দিনদার ইমানদার মুমিন মুমিনা মুসলমান ভাইয়েরা পর্দার অন্তরালের মা ও বোনেরা আল্লাহ তাআলার দরবারে অগণিত শুকর আদায় করি যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অনুকূল পরিবেশে দ্বীনি পরিবেশে কোরআনের বাগানে হাদিসের বাগানে উলামা হযরতের মজলিসে জান্নাতের বাগানে কোরআনের বাগানে হাদিসের বাগানে গুনাহ মাফের মজলিসে ফেরেশতাদের মজলিসে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কালিমাতুশ শুকর জানাই আলহামদুলিল্লাহ। এই মাহফিল হওয়াতে আমরা খুশি না বেজার? কে কে বেজার একটু হাত তুলুন তো দেখি। আপনারা বেজার না খুশি? কে কে খুশি একটু হাত তুলে দেখান তো। দাঁড়িয়ে থাকবে স্লোগান দেওয়ার লোক এই মজলিসে নাই। আল্লাহ মাহফিল হওয়াতে আমরা খুশি না বেজার? গত বছর আমি এই মাহফিলে আসছি, এবছর আল্লাহ পাক আবার নিয়ে আসছে আপনাদের খেদমতে। এই মাহফিল প্রতি বছর হোক, আমরা চাই কি চাই না? অনেকে খুব কষ্ট দিনের মধ্যে হুজুর প্রতি বছর এই পাড়া ডগা ইসলামী সমাজ কল্যাণে খালি মাহফিল দেয়, 2 একটা গানের আড্ডা দিতে পারে না, মজমা দিতে পারে না। দিলে তো আমরা নিজেও গাইতাম, নাচিন না যারা হেরাও নাচতো, আমরাও নাচতাম। খালি বারবার ওয়াজ হয়, এত ওয়াজের দরকার কি? অনেকের মনে খুব কষ্ট, অনেকের মনে খুব আগুন জ্বলতেছে যে ওয়াজের কারণে মাহফিলের কারণে কলিজার মধ্যে আগুন জ্বলে, ওয়াজের কারণে ঘুমাইতে পারি না, ওয়াজ শুনতে গান শুনতে পারি না, টেলিভিশন দেখতে পারি না, হ্যাঁ দোকানে বসে আড্ডা দিতে পারি না। এরকম আসেনি? এরকম আছে। এগুলা ইবলিসের খালতো ভাই। ইবলিসের কি এই মজলিসে আলহামদুলিল্লাহ নাই। আমাদের যাত্রাবাড়ি নোয়াখালী অঞ্চলের মধ্যে ইবলিসের অভাব নাই আলহামদুলিল্লাহ, এলাকার মধ্যে নাই। আছে নে কি ভাই? আছে। মাহফিল হওয়াতে আমরা খুশি না বেজার? কে কে খুশি একটা হাত তুলে দেখান তো। একবার বেশি আলহামদুলিল্লাহ বলতাম তাহলে কি জান্নাতে একটা ঘর বেশি পেতাম। এই জন্য সুবহানাল্লাহ বলনেওয়ালার অভাব, আলহামদুলিল্লাহ বলনেওয়ালার অভাব, আল্লাহু আকবার বলনেওয়ালার অভাব, নারে তাকবীর, উমুক মার্কা জিন্দাবাদ, উমুক মার্কা জিন্দাবাদ, উমুক মার্কা জিন্দাবাদ, এইটা নিয়ে আমরা আছি। এই কথা ঠিক না? কেউ ইমান 1 টাকা, কেউ ইমান 5 টাকা, কেউ ইমান 500 টাকা। কথা দ্রুত চলবে, খেয়াল করতে হবে। অন্য মানুষ করলে ধ্যানের কথা আপনাদের সুবিধা দেবে, যা আমার আমি বলে দেবো। দ্রুত বলতে হবে, সময় কিন্তু খুবই কম। হুজুর চলে আসছে মনে হয় কাছাকাছি। কেউ ইমানের দাম কয় টাকা? 1 টাকা। কেউ ইমানের দাম 5 টাকা, কেউ ইমানের দাম 500 টাকা, কেউ ইমানের দাম 1000 টাকা, কেউ ইমানের দাম 50,000 টাকা, কেউ ইমানের দাম 1 লক্ষ টাকা, কেউ ইমানের দাম 1 কোটি টাকা। কেউ কোন ব্যক্তি এই দুনিয়াতে এখনো তৈরি হয় নাই তার ইমানকে কিনার মতো। কি কথা ঠিক কিনা? কিভাবে হুজুরে কেউ ইমান 5 টাকা? কিভাবে? একজন যদি একজনকে চা খাওয়ায়, সে চা 5 টাকা করে বিক্রি হয়ে যায়। আবার কেউ 5 টাকা হলে হবে না, আমাকে 500 টাকা দিতে হবে, 500 টাকা বিক্রি হয়ে যায়। কেউ 1000 টাকা দিলে 1000 টাকা কি হয়ে যায়? বিক্রি হয়ে যায়। চাই হালাল হোক চাই হারাম কাজে হোক, যে কাজে তাকে ব্যবহার করে 1000 টাকায় 500 টাকা কি করা হয়? ব্যবহার করা হয়। এবারে ইমানের স্তর 500 টাকা পাওয়া যায়, 1000 টাকা পাওয়া যায়, 50,000 টাকা পাওয়া যায়, কি 1 লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। আর কেউ আসমান জমিন দুনিয়া যদি রাজত্ব তাকে মালিক বানিয়ে দেয়, তারপরে তাকে কিনা সম্ভব না। আছে কিনা জমিনে? আছে।
দিতেছে, ভাই টাকা পাইছি, এত টাকা কিছু টাকা ভাড়া গেছে, যদি প্রমাণ দাও আমি দিয়ে দিব। যখন 1000 টাকা পাইছে আস্তে করে ফোনে ঢুকে সোজা হাঁটা ধরছে, পাইছে কত 500। যখন 1000 টাকা পাইছে আরে সর্বনাশ 3 দিনের বাজার হয়ে গেছে, এড়ানোর দরকার নাই। আবার এমন ইমানদার আছে 50,000 টাকার বান্ডুল পাওয়া গেছে, ঘোষণা দিতেছে যে ভাই কিছু টাকা পাওয়া গেছে মোটা অঙ্কের, যদি কেউ প্রমাণ দিয়া 1000 টাকা না 500 টাকা নোট না 100 টাকা নোট প্রমাণ দিলে দিয়ে দিব 50,000। যখন 1 লক্ষ টাকার বান্ডুল পাইছে আস্তে করে সোজা ঘরে ঢুকে গেছে। তাহলে তার ইমানের দাম 50,000, কেউ ইমানের দাম 1000, কেউ ইমানের দাম 500, আছে কিনা? এভাবে এখন সর্বনিম্ন স্তরের সমাজের অভিভাবক হইতে একদম মন্ত্রণালয় পর্যন্ত এই দেশের ডাকাইতে ভরে গেছে। এ কথা ঠিক কিনা? কথা বলে না, ভয় করতেছে মনে হয়। যদি স্বচ্ছ লোক সৎ লোক দেশে থাকতো, অফিসে আদালতে সর্ব জায়গায়, এই দেশ বাংলাদেশ সোনার দেশে পরিণত হয়ে যায়। কি কথা ঠিক কিনা? সমাজে সত্যের অভাব, একজনের প্রতি একজনের জুলুম করছে, একজনকে মারি রক্তাক্ত করে ফেলছে, তাকে সে বিচার দেওয়ার জন্য গেছে। সামাজিক ভাবে যে কোনো জায়গায় হোক, প্রশাসনিক ভাবে হোক, আর যে মাসে প্রভাবশালী তাকে টাকা দিয়া যে কোনো জায়গায় টাকা দিয়া বুকিং করে ফেলে, কয় যে না তুমি বিচার পাবে না, তুমি কি দোষ করছো, মাইরে মাইর খালো, রক্তে রক্ত যাইলো, আবার দোষও তার উপরে কি করে দিছে, চাপাইয়া দিছে। আসেনি এদেশে? এটা এদেশে নাই, এটা হচ্ছে সব বার্মার ওই যে আসামে আছে এদেশে। আর জুলম জুলুমাত ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে জুলুমকারী অন্ধকার হয়ে দাঁড়াবে। কিয়ামতের দিন সবচেয়ে জুলুম হলো অন্ধকার, আর জুলম জুলুমাত ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কি অন্ধকার, ভয়ঙ্কর। এই জুলুমের কারণে খবরদার অন্যায়কারী প্রশ্রয় দিবেন না। যে দোষ করছে তাকে দোষী সাব্যস্ত করবে। যদি এই ন্যায় এই হক আপনার উপরে পাওয়া যায়, আল্লাহ পাক আপনাকে আরশ আজিমের নিচে ছায়া দান করবে। আরো জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। এখন তো মানুষ বাজারমুখী, মসজিদমুখী কম, মাহফিলমুখী কম। মসজিদমুখী কম, বাজারমুখী কম। বাজারমুখী কম না বেশি? মসজিদমুখী, মাহফিলমুখী কম, বাজারমুখী বেশি। হাদিসে আছে যে ব্যক্তির দিলটা সবসময় বাজারে লাগে জাহান্নামে, আর যে ব্যক্তির দিলটা মসজিদে লাগি থাকে ওয়াকালবুহু মুআল্লাকুন বিল মাসাজিদ, যার দিল যার আত্মা মসজিদের সাথে মাহফিলের সাথে লাগি থাকে, আল্লাহ পাক হাসরের ময়দানে তাকে আরশ আজিমের নিচে ছায়া দান করবে। আরো জোরে বলে, আরো জোরে সুবহানাল্লাহ। কি মনোযোগ দিয়ে জীবনে কষ্ট হচ্ছে? আচ্ছা, নাম্বার 2 আসে। ওই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আরশ আজিমের নিচে ছায়া পাবে যে ব্যক্তি ইনসাফগার বাদশা, সে এলাকার নিম্ন শ্রেণীর নেতা হইতে একদম প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত যদি ন্যায় বিচার করে, সৎ বিচার করে, এটাকে বলা হয় আদল। ইনসাফগার বাদশা যেটা সঠিক সেটাই সে করে, ন্যায় বিচার করে, আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তিকে আরশ আজিমের নিচে ছায়া দান করবে। আচ্ছা, আরেক হাদিসে আরো আছে, ডাইন হাতে দান করলো, বাম হাতে জানলো না, গোপনে দান করলো, এই ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক আরশ আজিমের নিচে ছায়া দান করবে। এই সুবহানাল্লাহর আওয়াজ এত কম না? আজকে কি সকালে খানা চলে না? চলছে কিনা? দুপুরে খানা চলছে? খানা ওরকম মিস নেয়, ওয়ার জায়গা থাক, খানা মিস নেয়, খানা আগে পকেটে ফেলে ভিতরে ঢুকাই নাকি? তো সুবহানাল্লাহ বলতে এত কষ্ট কা? সুবহানাল্লাহ কি এটা আমি বানাইছি? আমাদের প্রধানমন্ত্রী বানাইছে? মনমোহন সিং, মোদি, এটা কার? এই আওয়াজ কার? আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বললে জান্নাতের মধ্যে একটা গাছ হবে। সুবহানাল্লাহ। এই গাছটা জান্নাতের মধ্যে একটা গাছ হবে। গাছটা এত বড়, এত বড়, এত বড়, একটা ঘোড়া, দ্রুতগামী ঘোড়া 1 মাস পর্যন্ত দৌড়লেও তারপরেও এই গাছের ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। নগদ লাভ পাইছে, এখন আওয়াজ একটু বাড়ছে। লাভ তো মাত্র শুরু করলাম,
বাইরে না যায়। এই বাসের মধ্যে কয় রকম ফল হবে? 40 রকম। এক একটা ফল 40 রকমের স্বাদ হবে। কয় রকমের স্বাদ? আচ্ছা, আপেল খান, আপনি কমলা খান, আপেল খান, বেদানা খান, নাশপাতি খান, যে কোনো ফল খান, বড়ই খান, ঠিক না? সেই পাশে দিয়ে কামড় দিয়ে খান, স্বাদ সব জায়গায় একরকম না। জান্নাতের ফল আপনি যত কামড় দিবেন, প্রথম কামড়ের মজা, দ্বিতীয় কামড়ের মজা আকাশ পাতাল পার্থক্য। তাহলে আমরা এত নিয়ামত আল্লাহ জান্নাতে দিব, এই জান্নাতের কথা আমরা ভুলিয়া জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হইতেছি। কি কথা ঠিক কিনা? তাহলে নিয়ামতের শুকর আদায় করা দরকার আছে কিনা? আরেকজন বলে দরকার আছে কিনা? শুকর আদায় করবো কিভাবে? আলহামদুলিল্লাহ। কিভাবে? আলহামদুলিল্লাহ। ওই মুসা আলাইহিস সালাম তুর পাড়ে গেছে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করছে, এ মুসা আলাইহিস সালাম কোথায় যাও? তুর পাড়ে। কেন? বলে আল্লাহরে জিজ্ঞাসা করো আমার এত ধন দৌলত কেন বাড়তেছে। তো আল্লাহ পাকের জিজ্ঞাসা করছে, বলার পরে বলতেছে যে মুসা, আমার ওই বান্দারে বলবা সে তো আমার শুকর গুজার বান্দা, যখন যেটা পায় আমার সাথে সাথে নিয়ামতের শুকর আদায় করে। এই জন্য আমার যতদিন নিয়ামতের শুকর আদায় করবে, সুখের অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ, দুঃখেও আলহামদুলিল্লাহ, সর্বাবস্থা আলহামদুলিল্লাহ, এই জন্য আমি নিয়ামত তারা বাড়াইয়া দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ কদ্দারা খায়রু ওয়া কামালা ওয়া শুকরু লিমান সাওয়ারা হুসনা ওয়া জামালা ফারদুন সামাদুন আন সিফাতিল খালকি বারিয়ুন রাব্বুন আযালিয়ুন খালাকাল খালকা কামালা লা জিদ্দা ওয়ালা নিদ্দা ওয়ালা হাদ্দা লিমাওলা الآن كما كان ولم يلك زوالا الأول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاه ولا قيل وقالا الله أكبر لا شبه ولا مثل ولا كفوا لمولى لا ولد ولا والد لا عم وخالا ثم شهدوا بالله لا رب سواه ثم شهدوا بالأحمد لا نبي بعده الله أكبر। তাহলে সুবহানাল্লাহ বলে কি লাভ? জান্নাতে কি হবে? কি হবে? জান্নাতে গাছের দরকার আছে না? বাহ হুজুর, আমার এত গাছের দরকার নাই, এত গাছ দিয়ে আমি কিনবো। আফসোস করবে, হায়রে আরো একবার যদি সুবহানাল্লাহ বলতাম তাহলে আমি আর একটা গাছের মালিক হইতাম, আরো একটা বাগানের মালিক হইতাম, ঠিক কিনা? কথা বলে ঠিক কিনা? তাহলে জান্নাতের মধ্যে আফসোস করবেন, দুনিয়ার বড়ই গাছের মধ্যে কাটা কাটা আছে, আছে কিনা? জান্নাতে কোন ফল গাছে, কোন গাছের মধ্যে কোনো কাটা থাকবে না। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আজকে সুবহানাল্লাহ দিয়ে আমি শুরু করছি, সুবহানাল্লাহ দিয়ে এখন কাজ শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। শুনতে রাজি আছেন কিনা? যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করছি সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথম আয়াত, সূরা বনী ইসরাঈলের বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসা الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير। আল্লাহ পাক আমাদের জন্য মহান সত্তা, পবিত্র সত্তা, মহিমাময় পবিত্র সত্তা, যে আল্লাহ রাসূলকে মসজিদে আকসা থেকে, মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা, ওখান থেকে আল্লাহ রাসূলকে প্রথম আসমান, দ্বিতীয় আসমান, তৃতীয় আসমান, চতুর্থ আসমান, ষষ্ঠ আসমান, সপ্তম আসমান, সিদরাতুল মুনতাহা, ওখান থেকে তাই করে আল্লাহ পাকের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক জিবরাইলকে পাঠায়া দিলেন, ও জিবরাইল, ও জিবরাইল, যাও যাও আমার বন্ধুকে নিয়ে আসো। দুনিয়ার জমিনের মোড়া বেকুল অবস্থা, পেরেশান। ও জিবরাইল, যাও যাও আমার হাবিবকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসো। রওনা করছে, পোড়াকে করে রওনা করছে। পোড়াকের সামনে আল্লাহ রাসূল বসা, পিছনে জিবরাইল বসা। সুবহানাল্লাহ। জিবরাইল আওয়াজ দিয়ে বলে, হাবিব গো
থেকে আপনি দামি, আমার থেকে আপনি দামি, আমার থেকে আপনি সম্মানী। আল্লাহ পাকের দোস্তকে আল্লাহ পাকের বাড়িতে রওনা করার জন্য জিবরাইলকে পাঠাইছে। জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম প্রথম আসমানে নিয়া মাইয়ুকরাউল বাব দরজাকে টোকা দিলেন, দরজা টোকা দিয়েছেন প্রথম আসমানে যাইয়া। সুবহানাল্লাহ। দরজা যখন টোকা দিয়েছেন ভিতর থেকে আওয়াজ আসে, মান আনতা, তুমি কে? মান আনতা, তুমি কে? জিবরাইল আওয়াজ দিয়ে বলে, আনা জিবরাইল। ওয়া মান মাআকা, তোমার সাথে কে? জিবরাইল আওয়াজ দিয়ে বলে, আমার সাথে মা আমেনার দুলালি, মদিনার শ্রেষ্ঠ যুবক, শ্রেষ্ঠ রাসূল মক্কার মধ্যে আগমন করেছে। আকায়ে নামদার সরকার দু আলম মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে আসছে। জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই কথা বলার পরে আদম পয়গম্বর বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাফসীরে কুরতুবীর মধ্যে লেখে, তাফসীরে রুহুল মানির মধ্যে লেখে, আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দাঁড়িয়ে গেলেন। আসো আসো আসো, স্বাগতম স্বাগতম, হে নেককার সন্তান স্বাগতম, মারহাবান মারহাবান ইবনে সালেহ, হে সুসন্তান, হে নেককার সন্তান, কতই না সৌভাগ্য, তোমার জন্য স্বাগতম স্বাগতম, আসো আসো আসো। আদম পয়গম্বর জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে স্বাগতম দিয়া আদম পয়গম্বরের ঘরের ভিতরে হুজরার মধ্যে ঢুকাইলেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আওয়াজ দিয়া বলে, ও আদম পয়গম্বর, এখানে বসার সময় নাই, সফর না বাড়ি, আমাদের সফর বহু দূরে, আমাদের সফর বহু দূরে, আমাদের সময় অনেক দূরে, আমরা বহু দূরে যাইতে হবে, আমরা এখানে বসতে পারবো না। অনেক কথাবার্তা বলার পরে দ্বিতীয় আসমানে রওনা করছে, আবার বোরাকে করে। সুবহানাল্লাহ। দ্বিতীয় আসমানে আবার রওনা। জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ রাসূলকে বলে, হাবিব গো, ও হাবিব, দুনিয়ার জমিনের মধ্যে কত কষ্ট করেছেন দ্বীনের জন্য, ইসলামের জন্য। মক্কাবাসী আপনাকে আশ্রয় দেয় না, তায়েফবাসী আপনাকে আশ্রয় দেয় না, আপনার বংশ আপনাকে আশ্রয় দেয় না, যেদিকে যান সেদিকে আপনার বাধা আর বাধা, কত পেরেশানি, কত অশান্তির মধ্যে জীবন কাটাইতেছেন গো হাবিব। আজকে প্রথম আসমানে ত্যাগ করে দ্বিতীয় আসমানে যাইবেন, মনের মধ্যে যত ব্যথা আছে সব ব্যথা হালকা হয়ে যাবে। বোরাকের মধ্যে বসলেন। বোরাকে বসার পরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় আসমানে রওনা করছে। কত নম্বর আসমানে? দ্বিতীয় আসমানে রওনা করছে। দ্বিতীয় আসমানে যাওয়ার পরে দরওয়াজাটা টোকা দিলেন। দরওয়াজাটা টোকা দেওয়ার পরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে, এই অবস্থার মধ্যে ভিতর থেকে আওয়াজ আসে, বলতেছে, মান আনতা, তুমি কে? বলতেছে, আনা জিবরাইল। ওয়া মা মাআকা, তোমার সাথে কে? আমার সাথে আমেনার দুলালি সরকার দু আলম মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে। এই কথা বলার পরে দরওয়াজাটা খুলে দিল। খুলে দেওয়ার পরে দেখতেছে ওখানে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এবং ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, দুইজন পয়গম্বর দ্বিতীয় আসমানে অবস্থান। কথোপকথন শেষ। জিবরাইল বলতেছে, বসবো না বসবো না। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলতেছে, না, বসা যাবে না, বসা যাবে না। জিবরাইল বলতেছে, আমাদের সময় নাই, সময় নাই, আমাদের সফর বহু দূরে যাইতে হবে। ওখান থেকে কথোপকথন শেষ করার পরে আবার বোরাকের মধ্যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল সামনে বসা, পিছনে জিবরাইল। দ্বিতীয় আসমানের উদ্দেশ্যে রওনা করছে। দ্বিতীয় আসমানের উদ্দেশ্যে রওনা করছে। যাইতে 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 তৃতীয় আসমানে পৌঁছলেন। পৌঁছার পরে দরওয়াজাটা টোকা দিলেন, মাইয়ুকরাউল বাব, দরওয়াজাটা টোকা দিছে।
টোকা দেওয়ার পরে ভিতর থেকে আওয়াজ আসে, মান আনতা, তুমি কে? কারা জিবরাইল। ওয়া মা মাআকা, তোমার সাথে কে? আমার সাথে তাজদারে মদিনা সরকার দু আলম আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে। আল্লাহু আকবার। দ্বিতীয় আসমানে যখন এই প্রশংসা, যখন পরিচিত দিলেন, দরজাটা খুলে দিলেন, খুলে দেওয়ার পরে দেখতেছে ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওখানে বসা। ইউসুফ পয়গম্বর, আল্লাহু আকবার। যে ইউসুফ মিশরের মধ্যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, মিশরের মহিলারা ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সৌন্দর্য দেখে, ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সৌন্দর্য দেখে তাদের আঙ্গুল পর্যন্ত, তাদের হাত পর্যন্ত কালি মেরেছে। আল্লাহু আকবার। এত সুন্দর, এত সুন্দর। হুসনে ইউসুফ, হুসনে ইউসুফ তুমি ঈসা ইয়াদে বাইজা দারি আজ খুবা হামাদারান তু তনহা দারি। আল্লাহু আকবার। ইউসুফ আলাইহিস সালাম এত সৌন্দর্য, এত সৌন্দর্য যে ইউসুফকে দেখে মিশরের মহিলারা পর্যন্ত হাত কালি মেরেছে। আর আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ইউসুফ তো সুন্দর ঠিক আছে, কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে একজন ব্যক্তি সুন্দর, তার মধ্যে হলো সবচেয়ে প্রিয় সুন্দর, সবচেয়ে মনোনীত, সবচেয়ে পছন্দের, সবচেয়ে দামি, আমার কাছে পছন্দ, দুনিয়ার মানুষের কাছে পছন্দ, আসমানের কাছে পছন্দ, জমিনের কাছে পছন্দ, চন্দ্রের কাছে পছন্দ, সূর্যের কাছে পছন্দ, গাছের কাছে পছন্দ, মাছের কাছে পছন্দ, যত কিছু আছে সব কিছুর কাছে পছন্দ। আমি আয়েশার কাছেও পছন্দ। উনি হলেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাইয়্যিদুল কাওনাইন খাতামুল মুরসালিন, আখির মাদবুত ফখরুল আউয়ালিন, ইমামুল আউয়ালিন আল আখিরিন, বাহর সাদকা রাহমাতাল লিল আলামিন। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলে যে ইউসুফ পয়গম্বর সুন্দর, ইউসুফ পয়গম্বর সুন্দর ঠিক আছে, আমার নবী, আমার স্বামী, আমার প্রিয় ব্যক্তি কেমন সুন্দর। আল্লাহু আকবার। বলে যে লানা শামসুন ওয়ালিল আফাকি শামসি ওয়া শামসি আফজালুশ শামসিস সামাই। আল্লাহু আকবার। ফাইন্নাশ শামসি তাতলাউ বাদাল ইশাই, ফাইন্নাশ শামসি তাতলাউ বাদাল ফজরি ওয়া শামসু তাতলাউ বাদাল ইশাই। আল্লাহু আকবার। বলে যে আকাশের একটা সূর্য আছে, আকাশের একটা সূর্য আছে, আমারও একটা সূর্য আছে। আকাশের সূর্যটা ফজরের পরে উদিত হয়। আল্লাহু আকবার। আকাশের সূর্য কোন সময় উদিত হয়? ফজরের পরে উদিত হয়। আর আমার সূর্যটা এশারের পরে উদিত হয়। আকাশের সূর্য চাইতে সবচেয়ে দামি, সবচেয়ে দামি, হাজারো দামি, কোটি দামি, বিলিয়নকে বিলিয়ন দামি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আরো জোরে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতেছে, ইদ্রিস পয়গম্বর বারবার না করে না না না, আজরাইল বলে আমি তোমাকে ছাড়বো না, আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব করব। কয় যদি তুমি আমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাও তাহলে আমার তিনটা শর্ত মানতে হবে। তিনটা শর্ত যদি মানতে পারো তাহলে আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব করব। বিশালের গুলা সুবহানাল্লাহ বাড়ির চেয়ে বললেও হইব, অসুবিধা নাই, কোনো অসুবিধা নাই। এখন আজরাইলে কয় আল্লাহ গেছিলাম তো, কি কয় যে শর্ত লাগাইছে এটা আমি কেমনে পারি, কি কয় যাই জানি আসো। আসছে ইদ্রিস আলাইহিস সালামের কাছে আসছে, কয় কি শর্ত বলো তো? কয় দোস্ত আমার সাথে বন্ধুত্ব করবে। কহ কি? ইদ্রিস পয়গম্বর আজরাইলকে বলে দোস্ত রে তুমি তো মানুষকে মারো। কহ আমাকে মৃত্যু নামক এটা যন্ত্রণা কেমন এটা আমাকে দেখাইবা, আবার আমাকে জীবিত করিবা।
এটা কোনো ব্যাপার হইলো? মারি ফেলাম ওয়ান টু, আবার তোমার খিরি করবে আগে কি করি আলাম জীবিত করবো আল্লাহ আমাকে হুকুমে। কয় চার কি? জাহান্নাম কেমন, আযাব কেমন, এটা আমার দেখাইবা। বড় সর্বনাশ। কয় চার কি? জান্নাত নামক দৌলত এটা কেমন, এটা আমাকে দেখাইতে হবে। এখন এই তিনটা যখন শর্ত লাগাইছে, তখন আল্লাহর কাছে যাইয়ারে হুজুর গেছিল, আল্লাহ গেছিলাম তো বেজার কি বেলে মারণ লাগবো, আবার বেলে চিন্তা করুন লাগবো, আবার করে জাহান্নাম দেখান লাগবো, আবার করে জান্নাতে ঢুকান লাগবো। আচ্ছা ঠিক আছে আমার বন্ধু, আমার হাবিব, আমার পয়গম্বর, তুমি বুঝতে পারতে চাও তো দুস্থ শর্ত মানতে হবে তো, যাও ঠিক আছে আদায় করো। এখন ইদ্রিস পয়গম্বরের সাথে বন্ধুত্ব পাচ্ছে, কাজ শুরু করছে। প্রথম নম্বর কাজ কি? সবাই অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। মুনাজাত দিয়ে দিই, দূরেশ্বরী পড়েন কি বলে তাহলে আওয়াজ নাই দে। ও আস্তে আমরা শুরু করলাম। ওকে তো কোথায় দিয়েছি কি? আবার যাত্রাবাড়ি, নোয়াখালী তো বহু দূরে, যাত্রাবাড়ি স্টেশনে আসি এখনো। আজরাইলের মন খারাপ, আল্লাহ আল্লাহর কাছে যাই এর বিষয় দিতে আছে। কয় হে তো আমার লোকে মারাত্মক নাটক করলো কি যে, আমি ইদ্রিস পয়গম্বরের প্রোফাইলে এভাবে লিখে রাখছিলাম। ইদ্রিস পয়গম্বরের প্রোফাইলে এভাবে লিখছিলাম। সুবহানাল্লাহ। তাফসীরে কুরতুবীর মধ্যে লেখা। সুবহানাল্লাহ। তাইলে কত নম্বর আসমানে গেছে আল্লাহ পাকের নবী? সবাই মনে বলে না। ৭৪ নম্বর আসমান মনে আসেনি? সাবজেক্ট মনে আসেনি? না মক্কাতে মদিনা গেলাম, না মদিনাতে নোয়াখালী, না কুমিল্লা, না খুলনা, সাবজেক্ট মনে আসেনি? কত নম্বর আসমানে? সবাই বলে ৪ নম্বর আসমান। তাকে সালাম দিছি, ইয়া নবী, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, না আসসালামু আলাইকা? তা আমি সালাকি করি, আমি বলছি ইয়া নবী, ও নবী দিয়া সালাম দাও কি? ইয়া নবী সুন্দর না আসসালামু আলাইকা সুন্দর? ইয়া নবী মানে ও শরীয়তে দিগায়, ওর পরিবর্তে ইয়া সদিক তাআল, ইয়া সদিক তাআল দিগায়। এটা এসে পড়বেন না, ধমক দিয়ে বলা। আর আসসালামু আলাইকা, আল্লাহু আকবার, কত সম্মানী, কত মাধুর্য। দোস্ত আমি আপনাকে সালাম দিলাম, আমার সালাম গ্রহণ করেন। নাম্বার 2 ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আপনাকে আমি রহমত দিলাম, আপনি আমার রহমতটা গ্রহণ করেন। সুবহানাল্লাহ। 3 নম্বর ওয়া বারাকাতু, আপনাকে বরকত দিলাম, আমাকে আমার তরফ থেকে সালাম দিলাম, বরকত রহম দিলাম, বরকত দিলাম। আপনি আমাকে 3টা দিয়েছেন, আমি আপনাকে 3টা দিয়ে দিলাম।